லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakam, Puducherry 7. Good morning student. என்னோடைய நேம் புஷ்பா. I am working as a teacher in SRK School. Now I am going to take Bio-Botany for +2. ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ் வாங்க எல்லோரும் கிளாஸுக்கு போகலாம். ஸோ பாட்னியில் செகண்ட் வால்யூமில் டோட்டலி 10 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் யூனிட் 6 Reproduction in Plants. In that chapter 1 Asexual and Sexual Reproduction in Plants. So unit 6 Reproduction in Plants, Asexual and Sexual Reproduction in Plants. So in the name itself, asexual is nothing but the sexual reproductions taking within the same species is known as asexual reproduction. Sexual reproduction means the reproduction taking between two plants. That means male plant and a female plant. That is known as sexual reproduction in plants. So இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம். One of the essential features of all living things on the earth is reproduction. So in the earth, major features of all living things is reproductions. Without reproduction நமக்கு எந்த ஒரு நியூ ஆர்கானிசமோ நியூ லிவிங் திங்ஸோ பிளான்ஸோ வந்து நமக்கு கிடைக்காது. அதனால தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் திங்ஸ் ஆன் தி எர்த் இஸ் reproduction. So reproduction is a vital process for the existence of a species. So reproduction எதுக்காக நடக்குதுன்னா, ஸோ நம்ம earthல நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் லிவிங் திங்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் உருவாகிறதுக்காக தான் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. ஸோ அண்ட் இட் ஆல்சோ பிரிங்ஸ் சூட்டபிள் சேஞ்சஸ் த்ரூ variations in the offsprings. Offsprings is nothing but the younger generations which are produced from the parent cells. Plant reproduction is important not only for its own survival but also for the continuation and existence of all other organisms. So plantல reproduction நடக்கிறது வந்து பிளான்ட்டுக்கு மட்டும் ப்ராஃபிட் கிடையாது. ஸோ பிளான்ட்னால அனிமல்ஸும் பெனிஃபிட் ஆகும், தென் ஈவன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆல்சோ கெட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் தி பிளான்ட் reproduction. So which may be direct or indirect. Reproduction also plays an important role in evolution. Evolution is nothing but மறுமலர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போகிறது தான் வந்து evolution. ஸோ இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா reproduction in plants மட்டும்தான் பார்க்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் milestones in plant embryology. Milestone is nothing but the discoveries and inventions in plant embryology. So in 1682 Nehemiah Grew mentioned stamens as the male organ of a flower. So Nehemiah Grew என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா stamens as a male organ of a flower அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ stamen is nothing but stamens தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மகரந்தம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மகரந்தம் is nothing but which is useful for reproduction in plants. அதுதான் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. In 1694 R.J. Camerarius, he is a scientist, describe the structure of flower. ஃப்ளவரோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி இவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ண பார்ட்ஸ் வந்து ஆந்தர், போலன் அண்ட் ஓவியூல். ஆந்தர் இஸ் நத்திங் பட் த பிளான்ட் part which is useful for pollination or reproduction. So pollen is nothing but the fine particles present in the flower and the ovum is nothing but a female cell. So இந்த மூணு பார்ட்டியும் தான் R.J. Camerarius வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ 1761ல J.G. Colliruter அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா டீட்டெயில்டு அக்கௌண்ட் ஆன் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் இன் பாலினேஷன். ஸோ பாலினேஷன் எப்படி நடக்கும்னா இன்செக்ட்ஸ் மூலிமா எப்படி பாலினேஷன் நடக்குது, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து J.G. Colliruter வந்து ஒரு டீட்டெயில்டு அக்கௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காரு 1761ல். 1824
ஜிபி அமிசி என்ன டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காருன்னா போலன் டியூப் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ போலன் டியூப் இஸ் நத்திங் பட் அ மிடில் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார், ஸோ விச் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் டில் த ஓவம். அது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து போலன் டியூப். 1848ல் ஹோஃப்மேஸ்டர் டிஸ்கிரைப்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் போலன் டெட்ராட். ஸோ இது வந்து போலன் டியூப், this is pollen tetrad. Pollen tetrad is nothing but a 4-chambered pollen tube. 1870 Hanstein discovered the development of embryo. So Hanstein என்ன describe பண்ணிருக்காருன்னா development of embryo. Embryo is nothing but தமிழ்ல என்ன சொல்வாங்கன்னா கருமுட்டை வளர்ச்சி அடைதல். ஸோ அதோட டெவலப்மெண்ட்டை சொல்லியிருக்காரு. எந்தெந்த பிளான்ட்ல சொல்லியிருக்காருன்னா Capsula and Alisma. Capsula is nothing but a plant. ஸோ ஆலிஸ்மா இஸ் நத்திங் பட் ஏ அக்வாட்டிக் பிளான்ட். ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் எப்படி எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகுது அப்படின்றது தான் ஹான்ஸ்டைன் வந்து 1870ல் சொல்லியிருக்காரு. 1878ல் ஈஸ்ட் ரான்ஸ்பர்கர் ரிப்போர்ட்டட் பாலி எம்ப்ரியோயினி. பாலி எம்ப்ரியோயினி இஸ் நத்திங் பட் இதுலேயே இருக்குது, பாலி மீன்ஸ் மோர் தென் ஒன், எம்ப்ரியோயினி மீன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ. ஸோ எப்படி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எம்ப்ரியோஸ் வந்து ஒரு பிளான்ட்டில் டெவலப் ஆகுது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு ஈஸ்ட் ரான்ஸ்பர்கர். அகைன் 1884ல் அவரே மறுபடியும் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் சிங்காமி. ஸோ சிங்காமி இஸ் நத்திங் பட் ஃபியூஷன் ஆஃப் 2 நியூக்ளியஸ். எல்லா செல்ஸ்லையுமே ஈவன் மேல் செல்ஸ் ஆர் ஃபீமேல் செல்ஸில் நியூக்ளியஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த 2 நியூக்ளியஸில் எப்படி ஃபியூஷன் நடக்குது, 2 நியூக்ளியஸ் செல்ஸ், ஸோ அது ஃபியூஷன் ஆகி எப்படி ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது அப்படின்றத டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காரு ஈஸ்ட் ரான்ஸ்பர்கர். ஸோ டோட்டலி ஹி டிஸ்கவர்ட் 2 ப்ராசஸ், தட் இஸ் ஒன் இஸ் பாலி எம்ப்ரியோனி அண்ட் another one is சிங்காமி. In 1898, S.G. Navaschin and L. Gingard independently discovered double fertilization. So fertilization is nothing but embryo development. So double fertilization is nothing but 2 male gametes fuses with a single female gamete to produce reproduction. So double fertilization idhula 2 male gametes and a single female gametes fuses together to produce reproduction. ஸோ இங்கே எப்படின்னா 2 மேல் கேமெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஒரு மேல் கேமெட் வந்து ஃபீமேல் கேமெட்டோடு சேர்ந்து சைகோட் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். அகெயின் 1 more மேல் கேமெட்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸ் கூட ஒன்றா இணைஞ்சு எண்டோஸ்பம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு உதவும். ஸோ அதுதான் வந்து டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன். இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து தான் 1898ல் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷனை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 1904ல் இ ஹேனிங் இனிஷியேட்டட் எம்ப்ரியோ கல்ச்சர். ஸோ எம்ப்ரியோ கல்ச்சர் நம்ம +1லேயே பார்த்துருப்போம், டிஷ்யூ கல்ச்சர். ஸோ டிஷ்யூ கல்ச்சர் இஸ் நத்திங் பட் என்னது, ஒரு பிளான்ட்டை ஒரு தனி மீடியமில் வச்சு ஆர்டிஃபிஷியலாக வளர்க்குறதுக்கு பேர் தான் வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர். அதே போல் இங்கே எம்ப்ரியோ கல்ச்சர் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு கருமுட்டையை தனியாக ஒரு மீடியமில் வச்சு ஆர்டிஃபிஷியலாக அது எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்றத நோட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து எம்ப்ரியோ கல்ச்சர். 1950ல் ஜான்சன் ப்ரொபோஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட். ஸோ இவர் என்ன ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா ஜான்சன் எப்படி எம்ப்ரியோ வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து எப்படி டெவலப்மெண்ட் ஆகுது, அது எப்படி வளர்ச்சி அடையுது, எந்த ஸ்டேஜில் அது ஃபுல்லாக ஃபர்டிலைஸ் ஆகுது அப்படின்ற கிளாசிஃபிகேஷனை வந்து இவர் கொடுத்துருக்காரு. இன் 1964 எஸ் குஹா அண்ட் எஸ்.சி. மகேஸ்வரி ரேஸ்ட் ஹேப்ளாய்ட்ஸ் ஃப்ரம் டெட்டுரா போலன் கிரெயின்ஸ். இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து டெட்டுரா போலன் கிரெயின்ஸில் எப்படி ஹேப்ளாய்ட் இஸ் நத்திங் பட் half ஆஃப் தி ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம். ஸோ இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸில் வந்து 23 pairs ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது ஹியூமன் பீயிங்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும். பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்க்கு இட் மே வேரி. ஸோ அதை வந்து எப்படி இந்த டெட்டுரா போலன் கிரெயின்ஸில் எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து எஸ் குஹா அண்ட் எஸ்.சி. மகேஸ்வரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இன் 1991 இ.எஸ். சோயன் அண்ட் இ.எம். மேயர்விட்ஸ் proposed the ABC model. ABC மாடலை இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காகனா ஜெனட்டிக்ஸ் ஆஃப் இனிஷியேஷனுக்கும் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ளோரல் பார்ட் வந்து நம்ம முன்னாடி +1ல் பார்த்துருப்போம், எப்படி ஒரு ஃப்ளார்க்கு வந்து ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் குறிக்கிறது, எப்படி ஃப்ளோரல் டயக்ராம் போடுறது தான். ஸோ அதை பற்றின டீடைல்ட் அக்கௌண்ட்டை தான் வந்து இவங்க ABC மாடல் மூலிமா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கேவி கிருஷ்ணமூர்த்தி in 2015 summarized the molecular aspects of pre and post fertilization. ஸோ இவர் கேவி கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து இந்த ஓவரால் சம்மரைசேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காரு. எதுக்காகனா ப்ரீ இஸ் நத்திங் பட் பிஃபோர் அண்ட் போஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஆஃப்டர். பிஃபோர் மெச்சுரைசேஷன் ஆஃப் எக் அண்ட் ஆஃப்டர் மெச்சுரைசேஷன் ஆஃப் எக் ஃபர்டிலைசேஷன் எப்படி நடக்குது, அது மூலமா வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ளவரிங் பார்ட்ஸில் எப்படி நடக்குதுன்றதை நோட் பண்ணுறதுக்காக கேவி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஹேஸ் சம்மரைஸ்ட் த மாலிகுலர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். பாட்டனிஸ்ட் Panchan Maheshwari, his period was 1904 to 1966. So Professor P. Maheshwari was an eminent botanist who specialized in plant embryology. So he is specialized in plant embryology.
morphology and anatomy. Morphology is nothing but the study of structure of a plant, and anatomy is nothing but study of structure of animals and human beings. So அதை பற்றி இவர் ஒரு detailed account கொடுத்துருக்காரு. In 1934 he became the fellow of Indian Academy of Science. He is a fellow member. He published the book title. So he has published a book called An Introduction to the Embryology of Angiosperms in 1950. So he established the International Society for Plant Morphologists in 1951. ஸோ இவர் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஆரம்பிச்சிருக்காரு. எதுக்காகனா பிளான்ட் மார்ஃபாலஜிஸ்ட், பிளான்ட்டை பற்றின படிக்கிறதுக்காக ஒரு சொசைட்டி ஆரம்பிச்சிருக்காரு. எந்த இயர்லனா 1951. ஸோ பேசிக்கலி ரீப்ரொடக்ஷன் அக்கரிங் இன் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபால் அண்டர் 2 மேஜர் கேட்டகரிஸ். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஏசெக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் மூலயமா தான் பிளான்ட்டில் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ asexual reproduction நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்னன்னா asexual reproduction, that means reproduction taking within the same species, only one parent cell will be there. Sexual reproduction means both female and male gametes fuses together to form a new offspring. அதுக்கு பேர் தான் வந்து sexual reproduction. So let me see what is asexual reproduction. So asexual reproduction, the reproduction method which helps to perpetuate its own species without the involvement of gametes. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் எந்த கேமெட்ஸும் டேக் பார்ட் ஆகாது. பேரண்ட்ஸ் செல்லேருந்து தன்னைத்தானே ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்து அதுலேருந்து ஒரு நியூ ஆஸ்பிரிங்கை கொண்டு வரதுக்கு பேர் தான் வந்து ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க, கேமெட்ஸ் இஸ் ரெஃபர்ட் டு அஸ் asexual reproduction. So from unit 1 of class 11 we know that reproduction is one of the attributes of living things. So நம்ம +1லேயே படிச்சிருப்போம், ரீப்ரொடக்ஷன் இல்லாமல் எந்த ஒரு லிவிங் திங்ஸும் அடுத்தடுத்து ஜென்ரேஷனை வந்து உருவாக்காது. அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் have also been discussed. ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குது, அது எப்படி நடக்குது, எது மூலயமா நடக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பேசிக்காக எது இதில் நடக்கும்னா லோயர் பிளான்ஸில் நடக்கும், ஃபங்கை அண்ட் அனிமல்ஸில் நடக்கும். ஸோ தே ஷோ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். Some of the methods include, so இது மூணுமே லோயர் பிளான்ஸ், ஃபங்கை அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து asexual reproduction அதில் தான் நடக்கும். ஸோ அதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட் சம் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன பாரு, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கொனிடியா. ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கொனிடியா இஸ் நத்திங் பட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ், துளைகள் மூலயமா ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் பை வேரியஸ் ஃபங்கை. ஸோ அதுதான். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ஆஸ்பர்ஜிலஸ் அண்ட் பெனிசிலியம். ஸோ ஆஸ்பர்ஜிலஸ் அண்ட் பெனிசிலியம் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ட்ரக் ப்ரொடக்ஷன் பிளான்ஸ். இது மூலயமா தான் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ பெனிசிலியம் இஸ் அ ஃபெமிலியர் திங், நம்ம பார்த்துருப்போம். இதில் தான் வந்து நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா இன்சுலின் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுதான். அப்போ இது மூலயமா நடக்கிற ஃபார்மேஷன் பேர் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கொனிடியா. அகைன் செகண்ட் டைப் பாருங்கள், பட்டிங். பட்டிங்னா தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மொட்டு விடுதல். ஸோ மொட்டு விடுதல் மூலயமா என்ன நடக்கும்னா அங்கே ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் ஈஸ்ட் அண்ட் ஹைட்ரா. தீஸ் போத் ஆர் வாட்டர் பிளான்ட்ஸ். அடுத்து தேர்ட் திங் பாருங்கள், ஃப்ராக்மெண்டேஷன். ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இஸ் நத்திங் பட் த ஸ்பிட் அப் ஆஃப் செல்ஸ். ஒரு முழு செல் வந்து ஸ்பிட் அப் ஆகி அது மூலிமா ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்பைரோகைரா. தென் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஜெம்மா. ஸோ ஜெம்மா இஸ் நத்திங் பட் என்னென்னா மாடிஃபைடு பட் ஆஃப் டிஷ்யூ. ஒரு டிஷ்யூ வந்து மாடிஃபை ஆகி பட்டாக உருவாகிறதுக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து கெம்மா. ஸோ இது மூலிமா இங்கே என்ன நடக்கும்னா ஒரு பேரண்ட் செல்லில் பட் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் அந்த பட்டு கீழே தானாக விழுந்து அதுலேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட் வந்து டெவலப் ஆகும். அதுதான் வந்து கெம்மா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மார்ச்சன்டியா. ஃபோர்த் வந்து ரீஜெனரேஷன். இந்த ரீஜெனரேஷன்லேயே இருக்குது, ரீ மீன்ஸ் அகெயின், ஜெனரேஷன் மீன்ஸ் நியூ பர்த். ஸோ ரீஜெனரேஷன் அந்த ப்ராசஸ் மூலிமா நடக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளானேரியா. ஃபிஷன். So we already know what is fission and what is fusion. Fission is nothing but split up of two cells. Fusion is nothing but gathering of two cells. So binary fission which is occurring in bacteria. இது மூலமாவும் இங்க என்ன நடக்கும்னா asexual reproduction நடக்கும். So the individuals formed by this method is morphologically and genetically identical. So இந்த asexual reproduction மூலமா உருவாகிற எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸுமே மார்ஃபாலஜிக்கலி வெளித்தோற்றத்தாலும் அதோடைய கேரக்டர் வைஸ் ரெண்டுமே என்னவா இருக்கும், ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் பேரண்ட் செல்லுக்கு. அதனால் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா க்ளோன்ஸ். ஸோ க்ளோன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம க்ளோனிங் சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்மள மாதிரி இன்னொரு கேரக்டரை உருவாக்குறது, அதுதான் வந்து க்ளோன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க.
Higher plants also reproduce asexually by different methods which are given below. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே lower plants, fungi, animals அதில் வந்து எப்படி asexual reproduction நடக்கும்னு தான் இத்தனை டைப்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஹையர் பிளான்ட்ஸில் எப்படி asexual reproduction நடக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹையர் பிளான்ட்ஸில் asexual reproduction is taking place in vegetative reproduction. So vegetative reproduction is nothing but a type of asexual reproduction. In this, the first method is natural method. So natural method na தமிழ்ல என்ன சொல்வாங்கன்னா இயற்கையான முறை அப்படினு சொல்வாங்க இல்லையா. So natural method. So natural vegetative reproduction is a form of asexual reproduction in which a bud grows and develops into a new plant. So natural vegetative reproduction is nothing but என்னன்னா ஒரு மொட்டு வந்து தானாக டெவலப் ஆகி அதிலிருந்து ஒரு புது பிளான்ட் உருவாகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து நேச்சுரல் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த பட்ஸ் மே பி ஃபார்ம்ட் இன் ஆர்கன்ஸ் சச் ஆஸ், ஸோ இந்த பட்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட், ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப். At some stage the new plant gets detached from the parent plant and starts to develop into a new plant. So natural vegetative reproduction நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு பட் ஃபார்ம் ஆகி அதுவே தானா டெவலப் இன்டு எ நியூ பிளான்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அது எங்கெங்கே ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னேன், ரூட்டு, ஸ்டெம் அண்டு லீஃப். ஸோ இதில் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல பட் ஃபார்ம் ஆகி அது என்ன ஆகும்னா வளர ஆரம்பிக்கும். வளர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணால் அந்த லீஃப்ல இருந்தோ ரூட்ல இருந்தோ ஸ்டெம்ல இருந்தோ டிட்டாச் ஆகி கீழே விழுந்துடும். கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் அந்த பட்ல இருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட், தட் மீன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, இன்டு எ நியூ பிளான்ட். So some of the organs involved in the vegetative reproduction also serve as the organs of storage. So in the vegetative reproduction la involve ஆகிற some organs வந்து என்னமா serve ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க, storage. ஸ்டோரேஜ்னா என்னது, ஃபுட் ஸ்டோரேஜ், வாட்டர், ஆக்சிஜன் எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கிற ஒரு ஆர்கனாக யூஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்டு பெரினேஷன். பெரினேஷன் இஸ் நத்திங் பட் என்னென்னா ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து அன்ஃபெமிலியர் கண்டிஷனில் அது உருவானாலும் அது அதிகமான வெப்பத்தையோ அதிகமான மழையோ குளிர்ச்சியோ தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து பெரினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த யூனிட் ஆஃப் reproductive structure used in propagation is called reproductive propagules. So the unit which is used in reproductive structure is called reproductive propagules. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா reproductive propagules, இல்லைன்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா diaspores அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So some of the organs that help in vegetative reproductions are given figure. So நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஆர்கன்ஸ் வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு. ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் கீழே. So the first thing is vegetative reproduction in root. So vegetative reproduction root மூலமா எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம 3 things பார்த்தோம் இல்லையா, root, stem and leaf. So அதனுடைய detailed account தான் இப்போ வந்து ஃபர்தரா நம்ம பார்க்க போகிறோம். So vegetative reproduction in root. The roots of some plants develop vegetative or adventitious buds on them. Example, முறையா. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சம் ஆஃப் த பிளான்ட்ஸ் டெவலப் வெஜிடேட்டிவ், என்னது தானாக இயற்கையாக வளரும், அப்படி இல்லைன்னா பட்ஸ் மூலயமா ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முறையா ட்ரீ, டல்பர்ஜியா அண்டு மில்லிங்டோனியா. ஸோ டல்பர்ஜியா, மில்லிங்டோனியா, முறையா இது எல்லாமே என்னென்னா ஒரு ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ், டெக்கரேட்டிவ் பிளான்ட்ஸ், வீட்டுக்கு அழகு தாவரங்களாக யூஸ் பண்ணுற பிளான்ட்டுக்கு பேர் தான் இதெல்லாம், முறையா, டல்பர்ஜியா அண்டு மெல்லிங்டோனியா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் பிளான்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து சவுத் ஏஷியாவில் தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னா ரூட்டில் பட்ஸ் வளருது இல்லையா, அந்த பட்ஸ் தானாக கீழே விழுந்து தென் அகெயின் இட் டெவலப்ஸ் இன்டு எ நியூ பிளான்ட் ஆர் என் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பாருங்கள், சம் டியூபரஸ் adventitious roots apart from developing bud also store food. என்னது டியூபரஸ் adventitious root வந்து பட் டெவலப்பிங்கில் மட்டும் இல்லாமல் ஃபுட்டையும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாரு, இப்போமியா பெட்டாட்டஸ். ஸோ இப்போமியா பெட்டாட்டஸ்னா என்னென்னா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவோட பொட்டானிக்கல் நேம் தான் வந்து இப்போமியா பெட்டாட்டஸ். ஸோ ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இஸ் அ டியூபரஸ் விச் இஸ் க்ரோ அண்டர் த கிரவுண்ட். அது என்ன பண்ணுன்னா பட் ஃபார்மேஷன் இல்லாமையே அதோடைய ஃபுட் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி அதுவே தானாக வளரும். அதுதான் வந்து இப்போமியா பெட்டாட்டஸ். அண்டு டாலியா. டாலியா இஸ் நத்திங் பட் அ ஃப்ளார். நம்ம தமிழை சொல்லுவோம் இல்லையா டோரியா பூ, அதுதான். இதுவுமே என்ன பண்ணுன்னா பட் ஃபார்மேஷன் இல்லாமல் ஸ்டோரேஜ், ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கும். Roots possessing buds become detached from the parent plant and grow into a independent plant under suitable conditions. So இந்த ரூட்டில் பட் ஃபார்மேஷன் ஆகுது இல்லையா, அது வந்து அதுக்கிட்ட பேரண்ட் பிளான்ட் கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் அதோடைய ஃபுட்டெல்லாம் அது எடுத்துகிட்டு ஒரு கட்டத்து வரைக்கும் வளரும்.
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு சர்டன் கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் அது அந்த பேரண்ட் பிளான்ட்லேருந்து டிட்டாச் ஆகி கீழே விழுந்து இட் க்ரோஸ் இன்டு எ நியூ பிளான்ட் அண்டர் சூட்டபிள் கண்டிஷன். அதுக்கு ஸோ ஸ்கரேஜ் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ் ஆர் வாட்டர் ஹயான்சித்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு வாட்டர் பிளான்ட். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இக்கோரியா கிரேசிபஸ். ஸோ இக்கோரியா கிரேசிபஸ் இஸ் நத்திங் பட் அன் இன்வேசிவ் வீடு. அது வந்து என்னென்னா ஒரு தேவையில்லாத செடி. வீடு இஸ் நத்திங் பட்னா சொல்லுவோம் தேவையில்லாத கலைகள். ஸோ நம்ம நிறைய ஒரு செடி வளர்க்குறோன்னா அதுக்கு இன்டர்மீடியேட்டில் தேவையில்லாமல் தன்னைத்தானே வளர்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து வீடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதே போல் தான் இக்கோரியா கிரேசிபஸும் ஒரு வீடு தான். இது எங்கெங்கே வளரும்னா ஆன் வாட்டர் பாடிஸ் லைக் பாண்ட்ஸில், குளங்கள், குட்டைகள், ரிசர்வாயர்ஸ்லாம் இது வந்து அன்வான்டாக வளர்ந்துருக்கும். இட் இஸ் பாப்புலர்லி கால்ட் டெரர் ஆஃப் பெங்கால். ஸோ இந்த எஸ்கோரியா கிரேசிபஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டெரர் ஆஃப் பெங்கால்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் ரேப்பிட்லி த்ரூ ஆஃப்செட் ஆல் ஓவர் த வாட்டர். ஸோ என்னென்னா இந்த பிளான்ட் வந்து தண்ணியில் வளர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அதோடைய ரூட்டை வந்து படர்ந்து ஒரு பெரிய அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக கவர் ஆகி அதில் இருக்க ஆக்சிஜன் எல்லாம் இது எடுத்துக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற லிவிங் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸை வந்து சாவடிச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ அதில் வாட்டரில் இருக்க எல்லா ஆக்சிஜன்ஸையும் மினரல்ஸையும் இந்த பிளான்ட்டே அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க லிசன் இயர் ஆஃப்செட் ஆல் ஓவர் த வாட்டர் பாடி அண்ட் டிப்ளீட்ஸ் த டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன். ஸோ என்ன பண்ணுவோம் டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜனை டிப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் காசஸ் டெத் ஆஃப் அதர் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ். அங்கே இருக்கிற அக்வாட்டிக் உயிரினங்களை வந்து இது என்ன பண்ணணும்னா அழிச்சிடும். அதுதான் வந்து எக்கோரியா கிரேசிபஸ், தட் இஸ் அன் இன்வாசிவ் வீட். ரூட்ஸ் தானே பார்த்தோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா முரையா ட்ரீ, டல்பர்ஜியா அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு ரீப்ரொடக்ஷன் பை ரூட்ஸ். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து முரையா ட்ரீ, திஸ் அ ட்ரீ. ஸோ இங்கே என்னென்னா ரூட்டில் வந்து ஒரு பட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அந்த பட் ஃபார்ம் ஆகி அதில் வந்து பிளான்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் அந்த பட் வந்து டிட்டாச் ஃப்ரம் த பிளான்ட் அண்ட் இட் க்ரோஸ் இன்டு எ நியூ பிளான்ட். அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க யங் பிளான்ட் க்ரோயிங் ஃப்ரம் ரூட்ஸ். இது மரம் அது பக்கத்தில் வளருது இல்லையா. ஸோ இந்த ரூட்ஸ்லேருந்து பட் ஃபார்ம் ஆகி அதுலேருந்து வர இந்த பிளான்ட் தான் வந்து எங்கர் பிளான்ட். பிளான்ட்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எது மூலிமா நடக்குதுன்னு ரூட்டு, ஸ்டெம் அண்டு லீஃபு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம ரூட் பார்த்துட்டோம், ரூட்டில் எப்படி ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குதுன்னு. ஸோ செகண்ட் திங் இஸ் ஸ்டெம் மூலிமா எப்படி வந்து ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஹையர் பிளான்ட்ஸில் எப்படி நடக்குதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃப்ரம் த யூனிட் 3 ஆஃப் கிளாஸ் 11 வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி. ஸோ நம்ம யூனிட் 3ல் வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி வந்து +1ல் பார்த்துருப்போம். So you are familiar with the structure of various underground stems. So underground la enna stem irukku, modification of stem, modification of root, then subaerial stem, subaerial root idella vandu namba +1 la padichirupom adode modifications enna. So these include rhizome. Rhizome is nothing but enna underground root, adventitious root. Underground la irukka adventitious root ku per da vandu enna rhizome nu solrom. So adukku example vandu Musa paradisca. So Musa paradisca is nothing but a Musaceae family is சேர்ந்த ஒரு plant. So Musaceae என்னது வாழை மரம், வாழைக்காய், வாழைப்பூலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் வந்து Musa paradisca. Then Gingiber officinale. Gingiber officinale என்னன்னா it is a botanical name of ginger. So ginger வந்து Gingiber officinale and Curcuma longa. So Curcuma longa is nothing but a botanical name of turmeric. மஞ்சளோட பொட்டானிக்கல் நேம் தான் வந்து கர்குமா லாங்கா. இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரைசோம். அடுத்து காம், அமார்ஃபோஃபெலஸ் அண்ட் கொலகேசியா. காம்னா என்னன்னா இட்ஸ் அ டியூபரஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். கிழங்கு வகைகளை சேர்ந்த ஒரு இனம் தான் வந்து காம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து அமார்ஃபோஃபெலஸ் அண்ட் கொலகேசியா. இது ரெண்டுமே என்னென்னா சேனைக்கிழங்கு தெரியும்னா சேனக்கிழங்குடைய ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த அமார்ஃபோஃபெலஸ் அண்ட் கொலகேசியா. இதெல்லாம் வந்து பூமிக்கு அடியில் வளர்கிற பிளான்ட்ஸ். அடுத்து டியூபர்னா கிழங்கு வகைகள். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து Solanum Tuberosum. Solanum Tuberosum is a botanical name of potato. பொட்டேட்டோவோட பொட்டானிக்கல் நேம் தான் வந்து Solanum Tuberosum. பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னா அது ஒரு பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து பட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் எதில் இருக்குன்னா ஆலியம் செப்பா. ஸோ ஆலியம் செப்பா இஸ் நத்திங் பட் அ பொட்டானிக்கல் நேம் ஆஃப் ஆனியன். ஆனியனுக்குள்ளே ஒரு பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அது மூலிமா பட் ஃபார்ம் ஆகி அதிலிருந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தென் ரன்னர் எக்ஸாம்பிள் வந்து சென்டலா ஏஷியாட்டிக்கா. ஸோ ரன்னர்னா என்னென்னா தமிழில் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கொடி போல் படர்ந்துருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து ரன்னர். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சென்டலா ஏஷியாட்டிக்கா. சென்டலா ஏஷியாட்டிக்கானா என்னென்னா நம்ம இப்போ வீட்டில் அழகு பொருள் செடி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, மணி பிளான்ட். அது வந்து என்னென்னா ஒரு கொடி போட்டாலே என்னது கொடி மாதிரி படர்ந்து வீடு ஃபுல்லாகிடும் இல்லையா. ஸோ அதுதான் அதோட எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து சென்டலா ஏஷியாட்டிக்கா. அடுத்து
ஸ்டோலானோட எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா மென்தா அண்ட் ஃப்ரகேரியா. இதுவுமே என்னன்னா இட் இஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் ரன்னர். இதுவுமே கொடி போல தான் படர்ந்துருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னா மென்தா இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபேமிலி விச் பிலாங்ஸ் டு மின்ட் ஃபேமிலி. புதினா இலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் வந்து மென்தா. அண்ட் ஃப்ரகேரியா இஸ் நத்திங் பட் அ ஸ்ட்ராபெரி ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு இனம் செடி, அதுதான் வந்து ஃப்ரகேரியா. இதெல்லாம் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டோலான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆஃப்செட் இஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிஸ்டியா அண்டு எக்கோரினா. இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு வாட்டர் பிளான்ட்டு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இக்கோரினா கிரேசிபஸ், அது என்னென்னா ஒரு அக்வாட்டிக் பிளான்ட்டு. ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா படர்ந்து ஒரு இதிலேருந்து இன்னொரு இது உருவாகி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும். அதுதான் வந்து ஆஃப்செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் சக்கர் இது பேர்லேயே இருக்கல, சக்கர்னா உரியும் தன்மை கொண்டது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரைசாந்தமம் வந்து டோரியா பூவோட பொட்டானிக்கல் நேம் தான் வந்து கிரைசாந்தமம். அது என்ன பண்ணுன்னா இப்போ ஸ்டெம்மில் பட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த பேரண்ட் பிளான்ட்டில் இருக்கிற எல்லா நியூட்ரிஷன்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் அதை அப்சர்வ் பண்ணி தென் இட் வில் க்ரோ இன் டு எ நியூ பிளான்ட். அதுதான் வந்து சக்கர்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்டு புல்பில்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டயோஸ்கோரியா அண்டு அகேவ். டயோஸ்கோரியானா யாம் ஃபேமிலியை சேர்ந்தது. யாம்னா தமிழ் என்னென்னா கருணைக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் வந்து டயோஸ்கோரியா. அண்ட் அகேவ்னா என்னென்னா ஆல்வேரா. அதுவுமே என்னது ஒன்று வச்சாலே நிறையா படர்ந்துடும் இல்லையா, ஸோ ஒரு பட்ல இருந்து நிறைய வளர்கிறதுக்கு பேர் தான் இது. அகேவ் இஸ் அ ஃபேமிலி ஆஃப் ஆலிவேரா. ஸோ த ஆக்சிலரி பட்ஸ் ஃப்ரம் த நோட்ஸ் ஆஃப் ரைசோம் and eyes of tuber give rise to new plant. என்னது ஆக்சிலரி பட் வந்து ரைசோமோட அடியில் வேரில் ஸ்டெம்மில் இருக்கிற பட்ஸும் தென் டியூபர்ஸ் கிழங்குல வந்து முளைப்பு வரும் இல்லையா, உருளைக்கிழங்குலாம் பார்த்துருப்போம். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கும், அதில் வந்து வெளியில் ஐஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஐஸ்லேருந்து இட் வில் கிவ் ரைஸ் டு எ நியூ பிளான்ட். ஸ்டெம்லேருந்து எப்படி பட் ஃபார்ம் ஆகி அதுலேருந்து நியூ எங்கர் பிளான்ட் வந்து வளருதுன்னு. ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா ஜிஞ்சிபர் அஃபிஷ்னலே. ஸோ இஞ்சியோட பொட்டானிக்கல் நேம் தான் வந்து என்னது ஜிஞ்சிபர் அஃபிஷ்னலே. ஸோ இங்கே பாருங்கள் இஞ்சில் என்ன இருக்குது, இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெர்மினல் பட் வந்து உருவாகுது. தென் நோடு இங்கே இருக்குது. தேர்ட் எங்கே பாரு இன்டர்மீடியேட் நோடு. ஸோ இதில் பட் ஃபார்ம் ஆகி தென் ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் அந்த பட் வந்து இதிலேருந்து கீழே விழுந்துடும். ஸோ இதிலேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட் வந்து உருவாகி அதிலேருந்து இந்த ஜிஞ்சிபர் அஃபிஷ்னலே வந்து வளர ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? ஸோ தேர்ட் பாருங்கள் காம் பார்த்தோம் இல்லையா, காம் என்ன சொன்னேன் டியூபர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். அதான் டியூபர் சேனைக்கிழங்கு பார்த்தீங்களா, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதான் ரூட், அதோடைய வேர் வந்து இங்கே இருக்குது. அதுலேருந்து ஒரு பட் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த பட் ஃபார்ம் ஆகி இதில் இருக்க நியூட்ரிஷன்ஸ்லாம் அதை எடுத்து அது ஃபார்ம் ஆகி கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிக்கும். வளர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பேரண்ட் பிளான்ட்லேருந்து தனியாக கீழே விழுந்து அதுலேருந்து ஒரு புது பிளான்ட் வந்து உருவாகும். அதுதான் வந்து கொலகேஷியா. அடுத்து டியூபர் வெரைட்டியில் பார்த்தோமா, டியூபர் நான் என்ன சொன்னேன் கிழங்கு வகைகள்னு சொன்னேன்னா. ஸோ டியூபருக்கு எக்ஸாம்பிள் Solanum tuberosum is nothing but a பொட்டேட்டோவோட பொட்டானிக்கல் நேம். நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, பொட்டேட்டோ வந்து ரொம்ப நாள் வச்சுருந்தோன்னா இந்த மாதிரி ஐ வந்து அது மேலே வந்து மேல் பகுதியில் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த மேல் பகுதியில் இருக்க ஐலேருந்து பட் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பட் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பித்து இட் வில் க்ரோ அப் டு எ சர்டன் கண்டிஷன். அகெயின் என்னது இட் ஃபால்ஸ் டவுன் அண்ட் இட் டெவலப் இன் டு எ நியூ பிளான்ட். டியூனிகேட்டட் சொன்னா முன்னாடி சொன்னா பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ஆனியனை நீங்கள் பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஸோ அந்த பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து பட் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த பட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அது ஒரு சர்டன் பீரியட் வரைக்கும் ரூட்ஸில் இருக்க எல்லா எனர்ஜியும் அது எடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து வளரும். அது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சர்டன் கண்டிஷன் பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் அது எடுத்துக்கும், பேரண்ட் செல்லே இருக்கும். அதோடைய கண்டிஷன் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் பேரண்ட் செல்லேருந்து டிட்டாச் ஆகி கீழே விழுந்து அதுலேருந்து ஒரு புதிய செடி உருவாகும். அதுலேருந்து நமக்கு ஆனியன் கிடைக்கும். இதோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா, ஸோ இதான் வந்து இன்னர் பார்ட் ஆஃப் ஆனியன். ஸோ இங்கே பாரு இது வந்து என்னது ஃப்ளஷி ஸ்கேல் லீஃப். இது வந்து எடிபல் பார்ட் நம்ம சாப்பிட்றது. தென் இது என்னது ஆக்சிலரி பட் சொல்லியிருக்காங்க. ரூட்லேருந்து வரக்கூடிய பட் தான் வந்து ஆக்சிலரி பட்டு. இது வந்து ரெடியூஸ்டு ஸ்டெம். இதில் வந்து ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்காது, ரொம்ப ரெடியூஸ்டாக சின்னதாக தான் இருக்கும். அகைன் இது என்னது ரூட். இதில் தான் அட்வென்ஷியஸ் ரூட். இந்த அட்வென்ஷியஸ் ரூட் மூலயமா தான் நமக்கு என்ன உருவாகும் பட் உருவாகி பட் வந்து பேரண்ட் பிளான்ட்டில் வந்து வளரும். வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் அது கீழே விழுந்து அதுலேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட் வந்து உருவாகும். ஸோ ரன்னர் பார்த்தோமா, ரன்னர் நான் என்ன சொன்னேன் கொடி போல் படர்ந்து இருக்கிறது. ஒரு செடியிலேருந்து அதோடைய வேர்கள்லேருந்து தண்டுகள்லேருந்து அதோடைய மினரல்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதுலேருந்து வளர்றது தான் வந்து கொடி போல் படர்ந்துருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரன்னர் நான் சொன்னாலே ஆல்ரெடி. ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னேன் சென்டலா ஏஷியாட்டிக்னா நான் என்ன சொன்னேன் மணி பிளான்ட். ஸோ மணி பிளான்ட் தான். ஸோ அது ஒரு சின்ன ஸ்டெம்மில் இருந்து அதோடைய இதெல்லாம் எடுத்து ஸோ இதான் வந்து பேரண்ட் பிளான்ட்டு. அதுலேருந்து வந்தது தான் இது வந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். ஸோ இதை போல் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப்
பிளான்ட் வந்து இதில் வளர்ந்து கொடி போல் படர்ந்துடும். அதுக்கு தான் பேர் வந்து ரன்னர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஸ்டோலன் இஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் ரன்னர். இதுவுமே வந்து கொடி போல் ஒரு படர்ற ஒரு இனம் தான். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ரெகேரியானா என்னன்னு சொன்னேன், ஸ்ட்ராபெரி பிளான்ட். ஸ்ட்ராபெரியோட வகைகளில் சேர்ந்த ஒரு பிளான்ட் தான் வந்து ஃப்ரெகேரியா. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது ஸ்டோலன், இதான் வந்து பேரண்ட் பிளான்ட். ஸோ இதிலேருந்து இன்டர்லிங்க் வந்து இங்கேருந்து ஒரு பிளான்ட் வளருது பார்த்தியா. ஸோ இதான் டாட்டர் பிளான்ட். இது மாதிரி நிறைய பிளான்ட் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆப்சைட்னா நான் என்ன சொன்னேன், வாட்டர் பிளான்ட்ஸ். அது ரெண்டுமே என்ன பண்ணும், அதோடைய தண்டுகளில் இருந்து எனர்ஜி எல்லாத்தையும் எடுத்து பட் ஃபார்ம் ஆகி ஃபஸ்ட்டு பட் ஃபார்ம் ஆகி அதிலிருந்து என்னாகும், ஒரு நியூ எங்கர் பிளான்ட் வந்து வளரும். அதுக்கு தான் நான் என்ன சொன்னேன், பிஸ்டியா ஸ்டேட்டோடேஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள். தென் சக்கர் என்ன சொன்னேன், அதில் வந்து உறிஞ்சிக்கும் அதோடைய மினரல்ஸ், கால்சியம்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த பிளான்ட்டோட வேர்கள்ல இருந்தோ தண்டுகளில் இருந்தோ அது இதுவாக்கி அந்த பட் வந்து பெருசாக ஃபார்ம் ஆகி அதுலேருந்து வந்து ஒரு நியூ பிளான்ட் வந்து உருவாகும். அதுதான் வந்து சக்கர். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து என்ன சொன்னேன், கிரைசாந்தமம். ஸோ கிரைசாந்தமம் இஸ் அ பொட்டானிக்கல் நேம் ஆஃப் என்னது, டோரியா. ஸோ டோரியானது நம்ம டோரியா பூ பார்த்துக்கோ இல்லையா. ஸோ அதோடைய பொட்டானிக்கல் நேம் தான் வந்து கிரைசாந்தமம். இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சக்கர். ஸோ ஆக்சிலரி பல்பில்ஸ், இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்தோம் டயோஸ்கோரியா புல்பேரியா. ஸோ டயோஸ்கோரியா என்ன சொன்னால் எம் ஃபேமிலியை சேர்ந்தது இல்லையா, கருணைக்கிழங்கு வகைகளை சேர்ந்தது தான் வந்து டயோஸ்கோரியா புல்பேரியா. ஸோ இந்த கருணை இலையில் வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஒரு பட்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அந்த பட்லேருந்து என்ன ஆகுனா, திஸ் இஸ் வாட் அ புல்பில், ஏதாவது பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா. ஸோ இதில் பட் ஃபார்ம் ஆகி இது வந்து ஒரு சர்டன் கண்டிஷன் வரைக்கும் இந்த பேரண்ட் பிளான்ட்டோட வளர ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த லீஃப் டீகே ஆனதுக்கப்புறம், மக்கி போனதுக்கப்புறம் அது தனியாக கீழே விழுந்து அதிலிருந்து ஒரு டயோஸ்கோரியா புல்பேரியா, தட் மீன்ஸ் அந்த ஒரு டியூபர் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும். The last part is vegetative reproduction in leaf. லீஃபில் எப்படி asexual reproduction வந்து நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். In some plants, adventitious buds are developed on their leaves. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ரூட்டில் பட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதுலேருந்து தனியாக ஒரு நியூ பிளான்ட் உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம். அடுத்து ஸ்டெம்மில் பார்த்தோம். இப்போ லாஸ்ட்டாக லீஃப்லேயும் வந்து என்ன ஆகும்னா பட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். when they are detached from the parent plant. ஸோ என்னது, they grow into a new, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அதோடைய parent plantலேருந்து ஒரு சில certain condition வரைக்கும் தான் அது வந்து வளர ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த parent plantலேருந்து கீழே விழுந்து they grow into a new individual plant. அது ஒரு தனி இனமாக வளர ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், Bryophyllum, Scilla and Begonia. ஸோ Bryophyllum is a plant. Scilla is a bulb-like structured plant. இது வந்து எங்கே வளரும்னா மோஸ்ட்லி மணல் இருக்கிற ஏரியாவில் மட்டும்தான் இந்த பிளான்ட் வளரும். பெகோனியா வந்து பெகனோஷியே ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு பிளான்ட். ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் இன் லீஃப் மூலிமா வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த பிளான்ட்ஸ்லாம். இன் Bryophyllum the leaf is succulent. என்னது, ரொம்ப வாட்டரியாக இருக்கும். அண்டு நாட்ச்ட் ஆன் இட்ஸ் மார்ஜின், எப்போவுமே என்னவாக இருக்கும், அதோடைய மார்ஜினில் அந்த வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அட்வென்ச்சர்ஸ் பட்ஸ் டெவலப் அட் தீஸ் நாட்சஸ். ஸோ அப்போ அங்கே வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் அங்கே இருக்கிறதுனால அங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும், பட்ஸ் ஃபார்மேஷன் அங்கே நடக்கும். அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பட்ஸுக்கு பேர் தான் என்னென்னா எபிஃபைலஸ் பட்ஸ். ஸோ திஸ் Bryophyllum லீஃப் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா ரொம்ப சக்குலண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப வாட்டர் அப்சார்ப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ அதில் வாட்டர் அப்சார்வ் ஆகிறதுனால அந்த லீஃபோட நாட்சஸில் வந்து பல்ப்லைஸ் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து பட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். ஸோ அப்படி அந்த நாட்சஸில் ஃபார்ம் ஆகிற பட்டுக்கு பேர் தான் என்னென்னா எபிஃபைலஸ் பட்ஸ். they develop into new plants forming a root system and become independent plant. என்னென்னா இந்த பட்ஸ் வந்து என்ன ஆகிடும், தனியாக ஒரு ரூட் சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணி அதுலேருந்து வளர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இண்டிபெண்ட் பிளான்ட். when the leaf gets decayed, என்னது, இலை வந்து மக்கி போகிற வரைக்கும் தான் அந்த பட் வந்து அது கூட இருக்கும். ஒன்ஸ் அது டிகே ஆக ஆரம்பிக்க அந்த பட் வந்து தனியாக ஒரு ரூட் ஃபார்மேஷன் கொண்டு வந்து கீழே விழுந்துடும். அதுலேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ சில்லானா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, பல்பஸ் பிளான்ட் அண்ட் க்ரோஸ் இன் சாண்டி சாயில்ஸ். இது வந்து ஒரு பல்பஸ் பிளான்ட்டு. அது வந்து மணல் இருக்கிற ஏரியாவில் மட்டும்தான் இந்த பிளான்ட் வந்து வளரும். The foliage leaves are long and narrow and the epiphyllous buds develop at their tips. ஸோ இந்த foliage leavesல வந்து என்னென்னா இந்த epiphyllous buds வந்து எங்கே டெவலப் ஆகும்னா tip ஆஃப் த லீஃபில் தான் வந்து அந்த epiphyllous buds வந்து டெவலப் ஆகும். These buds develop into a new plant when they touch the soil. அந்த லீஃப் வந்து மண்ணை தொடரும்போது அதுலேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில்
3 டைப்ஸ் மூலமா நமக்கு asexual reproduction நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ ரூட், ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப். ரூட்டில் எப்படி நடக்குது, ஸ்டெம்மில் எப்படி நடக்குது, லீஃபில் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் வெஜிடேட்டிவ் ரிப்ரொடக்ஷன். ஸோ நேச்சுரலாக வெஜிடேட்டிவ் ரிப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்போது அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா we have both advantages and disadvantages together. ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். Only one parent required for propagation. So because it is an asexual reproduction, asexual reproduction நால என்னது ஒரே ஒரு parent தான் நமக்கு தேவை. So அதனால it requires only one parent for reproduction. Second is the new individual plant produced are genetically identical. ஏன்னா அது ஒரே ஒரு parentல இருந்து இன்னொரு offspring வரதுனால it looks like a parent plant. In some plants this enables to spread rapidly. இது சில பிளான்ட்ஸில் வந்து என்னென்னா இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், ரேப்பிடாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து என்னென்னா ஸ்பினிஃபெக்ஸ். ஸ்பினிஃபெக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இது வந்து ஒரு கிராஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்தது, புல் வகையை சேர்ந்தது. ஸோ புல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நிறைய படர்ந்துருக்கும் இல்லையா, ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் இல்லையா, அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. Naturalists and farmers utilize these organs of natural vegetative reproduction for cultivation and to harvest plants in large scale. So இந்த asexual reproduction மூலமா ஹார்டிகல்ச்சரிஸ்ட்னா யாருன்னா ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் கல்டிவேட் பண்ணுறவங்க பேர் தான் வந்து ஹார்டிகல்ச்சரிஸ்ட். அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் நமக்கு தெரியும் யார் ஃபார்மர்ஸ்னு. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த asexual reproduction மெத்தட் தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா they will get harvest plant in large scale, நிறைய உற்பத்தி நடக்கிறதுக்காக இந்த asexual reproductions இவங்க ரெண்டு பேரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் வெஜிடேட்டிவ் ரிப்ரொடக்ஷன். ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நேச்சுரல் வெஜிடேட்டிவ் ரிப்ரொடக்ஷன் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் மட்டும்தான். நியூ பிளான்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஹேவ் நோ ஜெனட்டிக் வேரியேஷன்ஸ். ஏன்னா asexual reproductionல ஒன்லி a single parent give to a birth to a offspring. அதனால் வேரியேஷன்ஸோ வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸோ நமக்கு கிடைக்காது. ஒன்லி சேம் ஆஸ் த பேரண்ட் பிளான்ட் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அதனால தான் திஸ் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நேச்சுரல் வெஜிடேட்டிவ் ரிப்ரொடக்ஷன். பார்த்தது எல்லாமே என்னதுன்னா asexual reproductionல லோயர் பிளான்ஸில் எப்படி நடக்கும், ஹையர் பிளான்ஸில் எப்படி நடக்கும், அது எது மூலயமா நடக்கும், என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் அதுக்கு தேவைப்படுது, தென் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். தென் நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட். அது கம்மிங் கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி. தேங்க்யூ. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakam.